Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu wa ahli sayyidina Rasulullah wal muhajirin wa Rasulullah sallallahu alaihi wa Muhammad Allah nabi sayyidina Muhammad bin Ali Balawi wa sallallahu alaihi wa sallam awliya sahaba al-qadir al-jailani wa sayyidina jiddi shahru bakar bin salim wa ahihi al-risala wal habib wa Abdullah al-Attas al-Shari bin Abdullah sallallahu sayyidina Abdullah wa sallallahu alaihi wa habib shahrat al-qadir al-thawth الحبيب الله بن محمد الحداد بعلوي وإلى رسول الحبيب علي بن محمد بن سيد الحبشي وإخوانه ولاده وصالح مغفره ورسول الحبيب أبو بكر السكراني الحبيب المختار الحبيب حسن بن سلمان البحر سيد عبد الله بن سلمان الظاهر وإلى رئيس الحبيب حسن بن مواساته وإخوانه الحبيب سالم بن أبواب بن مرساته وإلى سيد الحبيب إدريس بن سمير سيد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وإلى سيد الحبيب علي الحبشي كتاب سيد سلطوس وربطان حسن بن محمد الحداد بريم الحبيب عبد الرحمن الحبشي جيري الحبيب صالح بن محسن الحامد تنزل الحبيب أبو بكر بن محمد السداد بن الشيخ سيد الحبيب حسين بن عبد الله السداد بن الشيخ وإلى سيد الحبيب طاهر بن عبد الله القاف وإلى اسم الحبيب يحيى بن علوان الحداد وإلى رئيس الحبيب هشيم بن عبد الله السداد بنيواني وإلى رئيس الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ عبد الله مسكورة بنت سالم بن حفيظ الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور وصالح ومفروه وإلى رئيس الحبيب محمد بن علي المالكي وإخوانه الحبيب عباس بن علي المالكي وإلى رئيس الحبيب القادر بن عمرو السداد وعبد القادر بن محمد الحداد وإلى رئيس الحبيب عمر بن العطاس وإلى رئيس الحبيب محسن العطاس الحبيب سالم بن جدان ورئيس الحبيب علي العطاس بمور ورئيس الحبيب جعفر بن سبحان السداد سيد الحبيب علي بن سبحان السداد سيد الحبيب عبد الله بن أحمد الحداد وإلى سيدنا الحبيب محمد باقود أولاده بن علي بن محمد باقود الأوان وإلى رئيس الحبيب عبد القادر بن فقيه أولاده الحبيب عبد الله بن فقيه وانصرهم وانفرهم وإلى رئيس الحبيب حبيب بن عباس بهاشم بشيري وإلى رئيس سيدنا الحبيب زيد بن محمد الأبشي وإخوانه علي بن حسن الحبشي وعلي بن عبد القادر الجفري وزوجته عباد بن الحبشي وزهر المغفري والحبيب بن الحبشي سيدابور علي بن جعفر النجوس ماليزيا وإلى سيد الحبيب عبد الله بن محسن الحامد عمران بودور وإلى رئيس الحبيب بن الرحمن السداد بكندري وصهر المغفري وإلى سيد الحبيب سيد الوالد صالح بن عبد الله بن أحمر الحداد وابن شمال بن أحمد بن حسن الحبشي وإلى رئيس الشيخ محمد الحسن البجري سيدنا عبد الكريم مسلم المدني كحاجي محمد سروري عباد بنجر كحاجي عبد الحميد باسروان كحاجي محمد خالد بن خالد كحاجي عبد الله بن كالان كحاجي للورس المنام كحاجي لدين أسعاد سنفري فينا ثم بستبندر كحاجي باهي بن تجي أحمد كريس المنام كحاجي حسين بن حاجي رشيد سمنام وإلى روي كحاجي سراني ولا رجال جساني عريف كهدي كسبل المبارك نسبة البجري كهدي زين العلمي ولا رجال جساني معروف وأولادي كهدي محمد خالد الرحمن بن كهدي سالم معروف وصالح المنفرد كهدي سامي المولية كهدي سامي الجليل كهدي سندادري كهدي سمولية كهدي سندهلال كهدي محمد يسوع سلمان كهدي بدر الدين وإخواني كهدي محمد رشاد وأولادي كهدي محمد وصالح المنفرد ولا رجال كهدي مختار بمانكي وصالح كهدي أحمد زهبية نور بن هدي محمد بجر مسجد روي كهدي أحمد نووي جل كهدي من زبير ولا روي المرحوم سرمنتو بن بركون وصالح المنفرد ولا رجال حاجي وين زبير وصالح المنفرد ولا رجال حاجي محمد زيدي بن عبد الغالي إن الله يتغشهم الرحمة والمغفرة ويسر الجنة ويعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والمنفذ في الدين والدنيا والآخرة الله يدهل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ولا هذه النية وكل صالحة شاملة الصحة والعافية وطول الأمور وطول الله ورسوله رزقنا حلالا طيبا مباركا أن الله يجعلنا ويكتب المتقين السابقين أن الله يرضنا بجاه النبي وبركة أصحابه وذريته على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حضرة النبي بسد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب يا ناصر يا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله
لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di majlis yang mulia ini di dalam rawdah min riyadil jannah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita niatkan di hati kita, tidak kita keluar dari majlis yang mulia ini terkecuali segala dosa kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit disembuhkan Allah, yang punya usaha mudah-mudahan usahanya dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya keturunan anak cucu, mudahan anak cucunya jadi anak yang soleh dan salihah. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan diberi keturunan anak yang soleh dan salihah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dimati oleh Allah dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita lanjutkan pengajian kita di malam yang mulia ini, yaitu tentang anjuran banyak mengingat akan kematian. Nah, aku katakan, kata Al-Imam Haddad dalam kitabnya Nusaytiniyah, mengingat mati bukan hanya dengan mengucapkan. Ya, jadi mengingat mati itu bukan cuma saya mengucapkan, apa yang mengucapkan mati 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 ya. Ya itu. Ya, jadi kita mengingat akan kematian ini bukan saja diucapkan dengan lisan. Mati 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 ya. Misalnya ada nama itu. Ya, karena cara itu sedikit manfaatnya. Ya, jadi cara mengingat mati dengan cara mati 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 itu manfaatnya sedikit. Ada banyak yang Imam Haddad. Ya, meskipun ia banyak melakukannya, maksudnya banyak menggawinya, banyak mengucapkan, banyak membendernya, membender tentang kematian, tapi manfaatnya sedikit. Ya kan? Kena bergesah lawan kawan, kena bergesah lawan ini, mati 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 ya. Nah, jadi dari Imam Haddad itu manfaatnya kada banyak ya, sedikit aja. Nah, tetapi harus diungkapkan di dalam hatinya dan menghadirkannya ketika mengingat kematian dengan lisan. Nah, jadi yang bujur itu bukan mengatakan, bukan berpender mati mati mati, kada aja sedih. Yang bujur itu apa, Beb? Ya, diingatkan di dalam hati dan menghadirkan bujur-bujur tentang apa, Beb? Tentang hatinya itu, kalau satu saat manusia ini pasti bakal mati, mati dan mati. Nah, itu namanya bujur. Jadi terus baterainya habis, ya kan? Masjid ada pemodal, ya. Nah, jadi mengingat akan kematian itu, ulangi lagi, mengingat akan kematian itu bukan hanya sekadar mengucapkan mati 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 ya sedih. Jadi Imam Haddad dalam kitabnya Nusaytiniyah ada, bukan kayak itu ya sedih. Tetapi lebih ya kan, direnungkan di dalam hatinya dan menghadirkannya ketika mengingat kematian dengan lisan. Ya, diandak di hati dan menghadirkan pulang di dalam hatinya supaya selalu ingat akan kematian, bukan cuma sekadar di lisan, bukan cuma sekadar berpender. Ada anak itu, ya kan? Jadi menyebutnya misalnya ada orang mau berpender mati 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 jadi kan, nah itu apa, bukan dari hati yang bujur-bujur ngarannya, ya kan? Bukan dari hati yang bujur-bujur ngarannya, ya kan? Nah, banyak cara mengingat mati itu banyak. Kayak apa caranya lagi, Beb? Ada orang meninggal dunia di kampung kah, di mana, ya kan? Hadir melawat, ya, membacakan Yasin, mengubur. Kadang-kadang ada juga menyadar orang mati, umpat anu aja, kifayah aja ke kubur ada umpat.
Kenapa Bib? Menyanyi Faya dapat duit amplop, menyanyi kuburan dapat amplop ya. Ada ya, ada itu. Amplopnya 20.000, ada 10.000. Ya Allah. Ya kan? Ingat lagi Fayahnya aja, tapi kada ingat mengantarakan ke kuburan. Salah jiwa ada itu luput punya kawat tuh dibagi berarti gawi berataan. Ya kan? Nah, di Fayah umpat ke kubur umpat juga supaya kenapa? Lebih mantap, lebih memantapkan hati kita kalau suatu saat kita bakal seperti yang kita lawat tadi, seperti yang kita umpati tadi ketika orang meninggal dunia. Itulah kita suatu saat. Nah, itu ya, jangan cuma kifayahnya jadi umpati mendapat amplop 20.000 sama kayak orang udah keuntungan kifayah kayak berdiri aja lagi. Kenapa aja orang kenapa biar kayak berdiri ulun bijul amplop aja ya kayak makanya berdirian menghadapi jadi memantapkan dari hati ya. Bagaimana keadaan di waktu mati? Jadi mengingat akan kematian itu harus menghadirkan jiwa raga kita, hati kita yang sebujur-bujurnya. Itu, ya kan? Di dalam sholat misalnya kayak itu juga, mengingat kalau mati pasti khusyuk bayar. Makanya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu ya kata Nabi salasun uhibbul a'malu ila Allah. 3 perkara kata Nabi amalan itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Bib? Yang pertama ya as-salatu liwaqtiha. Sholatlah kamu itu tepat pada waktunya. Itu salah satu kita menjaga kehusukan di dalam sholat supaya kita ingat lawan mati. Allahu Akbar. Belum tentu ulun esok awak bertakbir nanti lagi khusyuk ulun diambil Allah khusyuknya sholat. Nah beda. Ya pahamlah. Ada pahamnya Bapak supaya tambah khusyuk sembahyang. Kenapa jadi tambah khusyuk? Karena ingat kalau dirinya itu pasti bakal meninggal dunia. Berapa banyak orang yang sehat kadang-kadang meninggal. Berapa banyak pun orang yang garing tapi kenapa masih lawas lagi kadang-kadang umurnya masih panjang. Nah jadi kadang tentu kadang awak ya kadang awak diambil patokan. Ya makanya selalu ingat dalam kesempatan apapun kita kita ingat lawan mati, insya Allah kita ini pasti bertambah amal ibadah. Ya kenapa? Karena ingat lawan mati. Kalau sudah urusan mati ini ada awal ada awal diapa-apai Bapak. Makanya banyak-banyak mengingat tuh sangat beruntung. Ya punya orang hidupnya sangat beruntung ketika mengingat akan kematian tuh beruntung bujur. Ya kan? Banyak manfaatnya banyak. Bukan cuma di lisan tadi mengucapkan mati kada, tapi di hati yang bujur. Ya kan? Rajin kalau ibadah, sholat pun rajin, mendengar bunyi bang pun rajin ke masjid. Kenapa Beb? Karena ingat lawan mati. Belum tentunya esok banyak umur. Belum tentunya esok aku masih hidup. Belum tentunya aku esok masih kawal sholat, masih kawal begawi, masih kawal berusaha. Belum tentu. Ya kan? Takdir itu semuanya dari Allah. Allah yang memberikan takdir kepada kita nih Allah. Mungkin Allah takdirkan kita hidup sampai kita berumur 100-200 tahun. Awak kalau Allah mau. Tapi kalau Allah mentakdirkan kita habis dunia, meninggal kita dalam keadaan masih muda, masih kekanan, masih anak, pada awak. Itu semua sudah kata Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, birrul walidain. Orang yang berbakti kepada orang tua.
Ya kan? Jangan pernah meremehkan. Sudah bahkan sering ulun katakan ulun pendiri menyurusan kuitan nih, jangan pindah aneh-aneh, jangan pindah macam-macam, jangan, hati-hati. Ya, nah, sorga tuh ya di rumah pian tuh kuitan pian tuh sorga. Nah, kayak apapun profesi kita punya hendak sukses dunia akhirat, kuitan bujurakan dulu. Itu ya, jangan pernah kita kayak apapun kuitan kita, profesinya apapun, misalnya beda agama pun sekalian urusan kuitan wajib kita hormati. Karena kuitan yang melahirkan kita. Ya Allah, mulai halus. Bayangkan bahaya biar mulai bahari lah, mulai lagi halus tuh. Yang sudah kadang-kadang lah. Bayangkan aja. Ya, biar mulai halus dan lahir ya Allah. Sampai mohon maaf kotoran biangin yang membasuhi sampai kuitan biar amunya pengen kenyamukan di di hari ini beneran kuitan sampai jangan kenyamukan dikipasi lawan kuitan setelah kita gandang durhaka lawan kuitan wah ini biar ya biarpun kita banyak ibadah kepada Allah, banyak sujud kepada Allah, banyak bangun tengah malam, banyak baca tasbih, tapi punya lawan kuitan kita durhaka, naudzubillah min dzalik, mencium bau surga pun ada awak kita. Apalagi hendak masuk surga, mencium bau surga ada awak. Hati-hati, ya kan? Jangan, ada boleh kita urusan kuitan ini ada boleh. Lah, bah kita menyesal kuitan karena apa kita menangis, kita menyesal, kita beriman. Tapi lagi ada kuitan kita kurang ajar, ada lawan kuitan. Kan? Ya, ada boleh, hati-hati. Lah, hati-hati. Jangan usaha kehendak berkah, umur kehendak berkah, rumah tangga kehendak berkah. Ya kan? Ada boleh kita karena boleh kita menjalankan kuitan itu harus berbakti, harus bujur-bujur lawan kuitan. Ya kan? Nah, cuma kalau sudah misalnya kita berkeluarga, nah ini pulanglah. Nah, urusannya lain nih. Misalnya kita berkeluarga, misalnya sudah bisa bini, bisa anak, nah itu kuitan kada berhak untuk umpat-umpat. Punya laki bini misalnya ada masalah, misalnya ada nafkah, misalnya laki bini kuitan kada boleh umpat-umpat. Soalnya apa? Kalau sudah kuitan umpat-umpat urusan keluarga, ini ada kehancurannya lagi. Ya, hati-hati ini banyak nengah itu baik. Ya, terjadi perceraian, perkelahian, bahkan naudzubillah min dzalik, semuanya daripada umpat campur urusan keluarga. Ini hati-hati, bagaimana ini? Hati-hati. Lah, ada boleh, kuitan ini ada boleh. Ada berhak untuk umpat-umpat campur urusan rumah tangga, walaupun inya anak seorang, ada boleh kita mengumpati. Nah, kan? Ya. Hanya bujur-bujur kita ini hidup supaya selamat dunia akhirat. Ya, itu yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa yaitu birrul walidain. Orang yang berbakti kepada orang tua. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun uhibbul a'mal ilallah. Tiga perkara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terakhir itu? Orang yang sugih dermawan. Orang yang sugih dermawan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita kawat, biarpun kita kadang kawat sugih, biasa hidup, tapi mudahan kawat dermawan. Kawat membantu sesama. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Karena itulah yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu juga itu sebabnya supaya kita ingat mati. Ya, dermawan. Supaya kita ingat mati. Karena pahala itu kalau sudah kita meninggal, roh berpisah lawan jasad, dikubur kita di padang mahsyar. Di sanalah mulai perhitungan kita selama kita hidup di dunia. Nah, apa yang kita gawe di dunia itu dimulai perhitungannya ketika kita sudah di padang mahsyar, ketika sudah meninggal dunia. Amunya kada percaya, mati ya berdulubian. Karena hidup pulang kayak Pak.
bujuran, ya orang ini banyak ada percaya loh. Ya kan? Nah, makanya sedekah itu kadang ditampakkan pahala sedekah itu kadang ditampakkan Allah, mau ditampakkan Allah. Oh, hari-hari manusia ini bersedekah aja. Nah, itu pahala bersedekah. Banyak pahala bersedekah itu banyak. Ya kan? Nah, di antaranya apa lagi, Bib? Kuburan kita menjadi terang. Berkat kita pemurah. Ya kan? Berkat kita kajeju membantu orang. Kita makan nyaman misalnya. Makan kita nyaman, iwaknya hara-hara bagus, melihat tetangga hidupnya sakit, kita biarkan berdosa kita. Kan? Ya, kan? Kita dibayar hidup banyak bertanggung jawabnya. Tanggung jawabnya banyak. Gak ada nyaman-nyamannya kita hidup ini, Masya Allah. Cuma itu bangla kita harapan mudahan selamat kita dunia akhirat lah. Nah itu ya, mudahan selamat kita dunia akhirat lah. Jadi mudahan kita menggawi amal-amal yang baik, ya kah? Yang ada lawan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kah? Berbagai hari-harinya dan segalanya serta penyiksaannya terhadap urusan-urusan akhirat, ya, berbagai hari-harinya serta penyiksanya ya kan? Berbagai hari-hari dan serta penyaksiannya terhadap urusan-urusan akhirat. Jadi kalau kita ingat-ingat lawan mati itu, ya kan? Penyaksiannya di akhirat, saksi di akhirat itu, itu yang menolong kita kalau di akhirat. Kalau kita sudah meninggal dunia, ya kan? Saksinya siapa, Beb? Para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wah bagi tentang mati ini biar paling ngeri dah. Bab paling ngeri ini, ya bab mati ini bang dah. Dia nggak gampangan. Ya, lawan ini kita bayar bujuran. Ada orang yang ada wani mati itu ada juga. Ada wani mati banyak orang. Ya, makanya buat biar beratannya mudahan insyaallah. Mudahan apa ya? Ada tahu ya. Mudahan lakas. Maksudnya lakas panjang umur itu lah. Tambah dan mudahan kita meninggal dalam keadaan baik. Ya, meninggal dalam keadaan bagus, meninggal dalam keadaan baik. Itu benar lagi. Ya kan? Dan demikian pula pemikiran-pemikiran dan zikir-zikir lainnya yang berguna bagi hati dan berpengaruh padanya, ya. Dan demikian pula pemikiran-pemikiran dan zikir-zikir lainnya yang berguna bagi hati dan berpengaruh pada dirinya, ya kan? Maksudnya Pak gawiannya nang pengaruh pikir-pikir di hatinya, perbuatan-perbuatan segala di hatinya, supaya dibujurkan, supaya dipaskan dalam hidup, ya kan? Berkata salafus saleh, lihatlah segala sesuatu yang engkau ingin kematian datang kepada engkau di saat engkau di dalam keadaan itu. Maksudnya apa? Di saat kalian itu di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang bagus. Misalnya apa? Meninggal dalam keadaan beribadah, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan berzikir. Syekh Saman Mulia, ya kah? Saman Mulia, beliau meninggalnya dalam keadaan bersujud. Dalam keadaan bersujud mati. Ya Allah, nyamannya naga itu Pak.
kita, ya Allah, pas manin durian, diguguri durian mati, aduh, ya kan? Ya kita ini belum tahu lagi, amal mati dalam hal kebaikan di tempat yang baik, insya Allah husnul khatimah. Itu dah, ya, meninggal di majelis, meninggal di masjid, ya kan, meninggal pas haratan nabi, misalnya bebinian beranak meninggal, ya kan, itu surga tuh. Meninggal dalam fisabilillah, ya kan, dalam berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu fisabilillah tuh. Surga itu kan. Bebinian, mun lakian karawa betianan. Karawa. Yang betianan itu binian. Ya kan, meninggal dalam keadaan apa lagi, Beb? Dalam keadaan mencari ilmu. Tuh, dalam keadaan berusaha meninggal, mencari misalnya berusaha meninggal. Kenapa jadi surga? Kenapa jadi fisabilillah? Ya, karena berusaha itu wajib. Berusaha menafkahi anak bini itu wajib. Meninggal dalam keadaan berusaha, insyaallah surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini banyak, sudah cukup. Tinggal kita jalan menjalani kayak apa. Ya lah. Nah. Lalu tetaplah mengamalkannya. Ya, setelah kita tadi dalam keadaan meninggal dalam keadaan baik, lalu tetap kita mengamalkannya. Ya, maksudnya apa, Bib? Ya jangan rajin, beribadah, rajin tetap mengamalkannya, kada menghilangkan pahala hidupnya, kada menghilangkan pahala hariannya, nyanyi gawi ada, ya kan? Dan lihatlah segala sesuatu yang engkau tidak ingin kematian datang kepada engkau sedang engkau dalam keadaan itu kada hendak pula kita ini meninggal dalam keadaan nang kada baik. Siapa nang hendak? Ada. Masih hendak tuh meninggal dalam keadaan yang baik, yang bagus. Itu. Kenapa, Beb? Karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minyak awak ini meninggal dalam keadaan yang baik, yang bagus, minyak awak. Ya. Lalu jauhilah hal itu. Nah, kalau sudah kita tahu itu kada baik, ya kah kita jaga kita meninggal nang kada bagus, jaga kita meninggal apa nih su'ul khatimah, ya kah, lalu jauhi, tinggalkan, cari yang baik-baik, cari yang bagus-bagus. Manusia itu tergantungnya kebiasaannya hidup. Amunnya baik toh, tapi punya kada baik toh. Itu aja dah. Dan merubahnya untuk menjadi yang baik, asalnya kada baik itu ngalih benar gue. Baik, ngalih. Ya kan? Barat ngalih tuh, Bang. Kenapa? Karena sudah kebiasaan yang kada baik. Jadi untuk mengalihnya mengalihnya itu ngalih benar. Ya kan? Contohnya apa, Beb? Sudah biasa misalnya menyambati orang, biasa benar sudah menyambati orang nang itu ngalih benar. Ya, kenapa? Karena sudah kebiasaan. Makanya hidupnya manusia ini tergantung kebiasaannya di dunia. Amunnya baik tak. Amunnya ada baik kok. Untuk merubahnya ini ngalih benar. Perlu prosesnya panjang. Banyak lagi prosesnya panjang. Ya kan? Dan kalau kita merubah sikap yang ada baik, sikap apakah? Sikap yang kita penyambatan, sikap yang ketujuh memilih orang, yang ketujuh yang ada baik kan orang. Mudahan kita kalau merubah baik sedikit barang. Ya kan? Mun penuh kada awal juga kita ini kata karena manusia ini bakalan sempurna berarti apa? Kesempurnaan itu milik Allah, kesempurnaan itu milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Adapun sikap memuji kematian itu, maka hal itu adalah perkara yang lumrah. Ya kan? Memuji kematian. Ya kan?
Kita ingat ya kayak apa kalau kita mati, kayak apa kalau kita meninggal dunia, apa diterimakah amalkah, kada diterimakah, ingatnya kayak itu terus. Itu sudah lumrah biasa saudara itu. Kenapa? Karena kita ingat lawan perbuatan yang kada baik, ingat lawan perbuatan yang baik. Ya, ingat seandainya ulun ni bulah dosa lawan Allah kayak apa munya ulun meninggal. Seandainya ulun ni berbuat baik lawan Allah kayak apa munya ulun meninggal. Nah kayak itu ingatnya terus. Ada jadi pikiran di hatinya tuh yang kayak itu. Ya kan? Sehingga apa? Mau berubah hidup. Nah kayak itu. Gampang ya caranya. Ya asal banyak-banyak aja toh mengingat. Banyak-banyak aja ingat. Ya kan? Hal itu disebabkan kematian adalah sesuatu yang menyakitkan. Kadang-kadang apa? Coba lihat orang punya banyak dosa tuh, punya meninggal dunia. Sakaratul mautnya kayak apa? Masya Allah. Ya, tapi punya orang ahli ibadah, Masya Allah. Ketika diambil rohnya oleh Allah, oleh malaikat, Masya Allah. Nyaman benernya, gampang bener baik, mudah bener. Kadang alih kada, ya kan? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'uh. Ya kan? Barang siapa yang menyukai berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan suka berjumpa dengannya. Ya kan? Barang siapa orang yang ketujuh berjumpa lawan Allah, ya kan? Maka Allah ketujuh berjumpa lawan ini juga. Masya Allah. Ya? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'uh. Barang siapa yang menyukai berjumpa dengan Allah, maka Allah bakal ketujuh berjumpa menyukai lawan dirinya. Masya Allah, wah luar biasa ini. Ya, nah, kayak apa supaya Allah ketujuh lawan kita? Kayak apa supaya Allah suka lawan kita? Ingat lawan mati. Orang punya ingat lawan mati, jangkal atau ibadah. Jangkalnya, ya pastinya. Coba lihat orang punya kawin tuh, orang punya begini. Asalnya ada gawian, karena sudah begini, berhematnya mencari gawi. Kenapa? Mongkosi bini punya ada diusir bini. Kenapa? Ada begawi. Itu punya nang bujur-bujur, punya laki nang bujur-bujur, tapi punya laki nang ada bujur, bininya suruh begawi. Biar aja kan begawi kan, bergantian ya. Ada juga ada kayak itu, buat mana paling mungkin. Apalagi sama-sama tiap misalnya berusaha. Makanya punya kawa berbinian itu ada dosa berusaha di rumah aja. Melayani laki, jadinya membana kayak itu baik kan? Imam bana binian nih, alhamdulillah dibadahi. Kayaknya kadang-kadang wah ini baik, kadang-kadang kebalik. Ujuran nang bini disuruh begawi, nang laki di rumah ketek-ketek merokok Dan bapak kucing nih. Pakai majelis juga, ya kan? Ketek-ketek di rumah. Nabi Rasulullah istrinya berapa bininya? 9. Sekong karena ada suruh begawi. Nah beda. Kita sekong bisi bini kadang-kadang dijamur bini. Ya Allah, disuruh mano durian, disuruh mano napa-napa. Disuruh mana getah, disuruh mana karet, disuruh mah ke padang, ke mana-mana kah? Oh ya Allah, manu tipakan, manu napa-napa kah? Ya Allah, muli ke rumah muha bini putih kada, hirang kada, bungu. Kasihan bini. Jangan baik, ya. Terkecuali, ada terkecualinya. Punya laki nak begawi, misalnya bini nak begawi 2, nak begawi 2. Ada bapak, ada terkecuali sama-sama Allah. Ini kuncinya. Sama-sama itu ayah jaya ngapain begawi, karena begawinya ada bapak ulunnya. Terus kan bapak aja yang kayak itu, ya kan? Terkecuali kuncinya sama-sama Allah. Ya memang sudah tugas
binian ini diciptakan dari tulang rusuk yang lama. Kenapa supaya di rumah aja? Nah karas begawi. Maksudnya awaknya tuh karas. Itu awaknya karas. Ini beda lain buatnya nih. Awaknya karas kuat masuk ulun tuh kuat. Ini kan paham buatnya nih ngalirna doy. Kayak apa menjelaskannya kayaknya. Bapak. Ya, tulang rusuk binian ini lama. Ya kan? Di Solo di rumah begawi melayani laki. Tuh jaga gawiannya. Yang laki begawi usaha. Ya kan? Nggak ada pengusaha. Jangan salahkan bini menyarikan. Bapak, saya bini kena. Tahu kai kang tuh tetangga tuh nukar baju lihatin nah. Menikah pada begawi siapa nukarkan baju aku ada isi baju tahu kah? Ya, kayak apa? Pikirkan nikah, mau di rumah aja kayak apa gawian, duduk, rokok, aku udah mau kosi tahu kah? Tarik ya gawian. Coba. Ada juga namanya itu banyak. Gimana Bib? Kali mungkin. Apa pagi seorang juga efeknya. Seorang juga efeknya. Banyak ada pegawai. Makanya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lakian itu pembimbing bagi seorang perempuan yang mencari lakian, yang membimbing bini lakinya. Suruh bini itu sembahyang, suruh bini itu sholat, suruh bini itu nababib, ayo di rumah memasak, melayani bini-bini. Nah itu tugasnya. Yang laki pegawai, bini di rumah. Itu, wah emang benar nyata ada, wah esok ulun deh diambil laki ulun begawi alhamdulillah ya kan, nah kuat ya kan, begawi, lama-lama di rumah, nasib, aduh kayak ini. Banyak baik kayak ini bujuran dulu perhatikan benar. Nah inilah yang menyebabkan salah satu rumah tangga itu menjadi hancur karena itu bangga narap. Ya kan, yang laki ini kadang-kadang kalau sudah melihat bini pindah berduit, pindah ada begawi, kada mau lagi begawi, ada jiwa yang itu kan apakah? Ya kan kada tahu mululah. Terkecuali sudah tua, bisa anak sukses, nah itu ada masalah itu. Ini masih kuat aja, awal aja. Begawi ya kan Nabi Allah Daud tuh kada mau makan sedikit amunya kada dari hasil gawian seorang tahu. Jadi kenapa laki itu disuruh usaha begawi ya kan biar tahu kenapa Beb hasil usaha laki itulah yang akan dimakani lawan anak bininya kan terbagai kalau label kayak bapak jadi tahu. Usaha laki itu tahu yang bini. Itulah hasil gawian laki seorang. Nah, hasil jadi paluh laki seorang dimakani oleh anak bini berkah. Kayak itu. Lah, mengatakan nih, yang lakian nih. Ya kan? Man ahabba lika Allah, ahabba Allah lika. Ya kan? Barang siapa yang menyukai berjumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala suka berjumpa dengannya. Kata Jo, berjumpa dalam hal lahir dan batin. Apalagi Bib, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Ya kan? Lagi. Dan barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak suka berjumpa dengannya. Ya kan? Kada ingat lawan mati, kada ingat lawan usaha, kada ingat lawan rezeki. Itu ngarannya ada cinta lawan Allah, ada sayang lawan Allah. Jadi Allah tuh kada ketuju lawan kita. Ya kan? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta lawan Allah, setelah kita cinta kepada Allah, kita menggawi apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena kita cinta lawan Allah,
pasti Allah cinta lawan kita, tapi cintanya dari hati. Nah, mujur-mujur lah. Aisyah radhiyallahu an berkata kepadanya, ya Rasulullah, kita ni semua tidak suka mati. Lalu Rasulullah SAW beliau menjawab, innal mu'mina idza hadarahul maut basyara bi rahmatillah fa ahabba liqa Allah wa ahibba Allah liqa'ahu wa innal kafira idza hadaral maut basyara bi adabillah faqariha liqa Allah wa qariha Allah liqa'ahu. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila datang kematian kepadanya, ia dikabarkan akan mendapat rahmat. Masya Allah. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang sayang kepada Allah, maka Allah yang menghabarkan. Apa kabarnya, Beb? Ini kena bakal mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung menghabarkan. Masya Allah. Wah, luar biasa nih, Pak. Wah, ini namanya meninggal husnul khatimah ya ini nih. Masya Allah. Mudah-mudahan kita kawan kayak ini, Pak. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Anak cucu kita selamat dunia akhirat. Kita selamat semua dunia akhirat beratan. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dikhabarkan akan mendapat rahmat, maka ia suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika sudah dikhabarkan kalau ia bakal mendapat rahmat dari Allah, ia ketujuh lawan Allah, ia cinta lawan Allah, ia sayang lawan Allah Subhanahu wa taala. Wah, insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala suka berjumpa dengannya. Ketujuh Allah selalu mengawasi, Allah selalu beri rahmat Allah kepada kita seberataan. Ya kan? Dan sesungguhnya orang yang kafir itu apabila datang kematian kepadanya, ia dikhabarkan akan mendapat siksa hingga ia tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak suka berjumpa dengannya. Kenapa, Beb? Karena inya kada beriman lawan Allah, karena inya kada menghormati Allah, jadi Allah kada ketuju lawan inya. Nah, jadi kita kada beribadah, kada menghormati Allah, naudzubillah min dzalik, berarti ketika kita meninggal dunia kita tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita harap kita meninggal dunia kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya usaha-usahanya dilancarkan oleh Allah, yang punya anak muda anaknya soleh soleha, yang punya keluarga muda keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan kampung ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Yang yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Lillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Rasulullah
والصابطية وأهل بيت سيدنا والسلام والمهاجر مع رسول الله سمع سيدنا محمد اللهم بلسان سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي قال وصلى موفني وإذا نصرت الله سيحب القادر الرجال وسيدنا جدي شرف بن سالم وآله أجل بن سالم والحب عمر بن عبد الرحمن الطوى شرف الله مولد بسنة على بن وصلى موفنه وحب سفرة قبل الثالثين حبيب الله بن محمد هذا البعلوي وإلى رئيس الحب علي بن مسلم حبشي إخوان ولا وصلى موفنه الحب وقال سكر المرمى وقال سامي سبحان سلام الله بن سلم طاهر وإلى رئيس محمد رسول الله بن سلم الكريم سمر المدني وإلى روحي المرحوم سهر من طبق ورطنا وإلى روحي حاجي أحمد سعودي المر إلى روحي حاجي أحمد سعودي بن حاجي محمد بن المسلم وصلى مغفرة إلى روحي حاجي محمد زيني من عبد الغالي سلام الأنصار وحلب الذي محل القرب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسوس إلى روحي المرحوم إسماعيل بن ساتو وإلى روحي المرحومة نورمان تاسيح بنت أسود وإلى روحي المرحوم أسموني بن وإلى المرحوم مستالينا بنت والدنا والديكم وأمهاتكم وأمهات المسلمين أوصل اللهم منا إليهم واجعلهم نيسا وهدى لهم بين أيديهم واجعلهم بداية لهم من النار وفكاكا لهم من النار وهجابا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مغفرة النيران اللهم مغفرتك وشعب ذنوبنا ورحمتك رجيتنا من أعمالنا اللهم رسولنا الهدى إلى الهدى ولها نموت وبهذا الرجل إن شاء الله الآمنين الذين لا عفوا إليهم ولا ينسون ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين من تعقب من تحلى من ترضى الدنيا آخرة.